హాయ్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు జిఎంఆర్ మ్యాథ్స్ క్లాసెస్. ఈరోజు మనము అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ట్రిగనామెట్రీ నుండి 12.2 ఎక్సర్సైజ్లో ఉన్నటువంటి సమ్స్ని సాల్వ్ చేద్దాం. ద ఫస్ట్ సమ్, ఏ టీవీ టవర్ స్టాండ్స్ వర్టికల్లీ on the side of a road. So here BC is the road. This is the TV tower. From a point on the other side of a road. So here C is the point other side of the road. Is directly opposite to the tower. The angle of elevation of the top of the tower from C is 60 degrees. So when we join D to C and extension B C to B, the angle of elevation of the top of the tower is 30. At D is 30. So now we have to find out width of the road and the height of the tower. So ఇక్కడ ఒక టవర్ ఉంది, రోడ్డుకు ఒకవైపు టవర్ ఉంది, అదర్ సైడ్ ఆఫ్ రోడ్ సి అనే పాయింట్ ఉందన్నమాట. సి అనే పాయింట్ నుంచి టాప్ ఆఫ్ ఏ టవర్ అంటే ఇక్కడ ఏ అనుకోండి. సో ఇక్కడికి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అనేది 60 డిగ్రీస్ ఏర్పడింది. తర్వాత సి నుంచి కొంత దూరం వెళ్ళిన తర్వాత డి అనే పాయింట్ దగ్గర నుంచి మరలా ఏం చేశాడు, అబ్జర్వర్ టాప్ ఆఫ్ ద టవర్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏమైంది, 30 డిగ్రీస్ ఏర్పడింది. అయితే సి నుంచి ఎంత దూరం వెళ్ళాడు, 10 మీటర్స్ వెళ్ళాడు. అప్పుడు 30 డిగ్రీస్ ఎలివేషన్ వచ్చింది. సో మనం ఇప్పుడు హైట్ ఆఫ్ ద టవర్ మరియు విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ కనుక్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద సొల్యూషన్. ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ AB is equal to height of a tower. AB is equal to height of tower and BC is equal to width of road. The angle of elevation from C to top of the tower, that is angle ACB, is equal to 60 degrees. D is a point which is 10 meters away from C. The angle of elevation from D to top of the tower, that is angle ADC, is equal to angle ADB is equal to 30 degrees. Now the distance from C to D, that is DC, is equal to 10 meters. Now in triangle ACB, AB side is opposite to 60 degrees, opposite side, and BC is here adjacent side, and AC becomes hypotenuse in triangle ACB. Now the angle ABC is equal to 90 degrees, angle ACB is equal to 60 degrees. Tan 60 degrees is equal to AB by BC implies root 3 is equal to AB by BC. Let it be 1. Now in triangle ABD, angle ABC is equal to 90 degrees. Angle ADC is equal to, or angle ADB is equal to 30 degrees. Now by applying tan 30 degrees is equal to, see here from D to B up to here becomes adjacent side. Opposite side is same, AB. In triangle ABD, BD is the adjacent side, AB is the opposite side. Okay, tan 30 degrees is equal to AB by BC plus CD. Why ఇక్కడ BD is equal to BC plus CD. So instead of BD, I have written BC plus CD. Now tan 30 is equal to 1 by root 3. AB by BC plus 10, because CD is given 10 meters. 10 meters. Let it be 2. Now dividing 1 by 2. 1 by 2. So your first one is root 3 by 1 divided by LHS parts 1 by root 3 is equal to AB by BC is equal to AB by BC plus 10 implies, so root 3 by 1 into 1 by root 3, we get root 3 into root 3 is equal to AB by BC into BC plus 10 by AB. Now AB cancel out. Root 3 into root 3, 3 BC, that is 3 BC is equal to BC plus 10. Transpose BC to other side of equality sign. అంటే
బీసీని మనం లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ పంపిస్తున్నాం ఈజ్ ఈక్వల్ 10. దెన్ 2BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. సో BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10/2 దట్ ఈస్ 5. సో BC మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది? విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ తెలియజేస్తుంది. విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 meters. అండ్ తర్వాత మనం ఏం కనుక్కోవాలి? హైట్ ఆఫ్ ఎ టవర్ కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ 1 we have √3 is equal to AB by BC. √3 is equal to AB by BC. Now √3 is equal to AB by BC is just now we find out here 5 meters. అంటే మనకి ఇప్పుడే కనుక్కున్నాం కదా విడ్త్ ఆఫ్ ద రోడ్, అది రీప్లేస్ చేయాలి. ఇప్పుడు by doing cross multiplication we get 5√3 meters. So AB stands for height of the tower. Therefore height of the tower is equal to 5√3 meters. Next, తర్వాత sum. A 1.5 meter tall boy is looking at the top of the temple which is 30 meters high from a point at a certain distance. The angle of elevation from his eye to the top of the crown increases from 30 to 60 degrees as he walks towards the temple. Okay, find the distance he walked towards the temple. సో ఈ బాయ్ ఏం చేశాడంటే యాక్చువల్లీ ఇతను హైట్ 1.5 meters. సో అతను ఒక టెంపుల్ని అబ్జర్వ్ చేశాడు. నథింగ్ బట్ టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ గమనించినప్పుడు 30 degrees యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏర్పడింది. తర్వాత కొంత దూరం వెళ్ళాడు, గుడి వైపు వెళ్ళాడు. వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళా క్రోన్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టాప్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ గమనించాడు. అప్పుడు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ వచ్చేసి 60 degrees ఏర్పడింది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? C నుంచి D వరకు అతను ఎంత దూరం వెళ్ళాడో కనుక్కోవాలి. సో మనకి ఇక్కడ హైట్ ఆఫ్ ద బాయ్ ఇచ్చారు, అలాగే హైట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్ ఇచ్చారు. హైట్ ఆఫ్ ది టెంపుల్. ఓకే, ఇప్పుడు కూడా మనకు ఇక్కడ అబ్జర్వర్ గ్రౌండ్కి ఎరెక్ట్ పొజిషన్లో ఉంటాడు, అందుకే ఇక్కడ మనకు 90 degrees ఉందన్నమాట. అలాగే ఆబ్జెక్ట్స్ ఆల్సో గ్రౌండ్కి ఎలా ఉంటాయి? ఎరెక్ట్గా ఉంటాయని కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, దిస్ CP అనేటువంటిది అబ్జర్వర్ ఐ నుంచి డ్రా చేసినటువంటి హారిజాంటల్ లైన్. అబ్జర్వర్ ఐ నుంచి డ్రా చేసినటువంటి హారిజాంటల్ లైన్. ఓకే, సో దిస్ లైన్ ఈస్ ప్యారలల్ టు EF. అలాగే EC ఈజ్ ప్యారలల్ టు EFB. సో మనకు ఇన్ quadrant both pair of opposite sides are parallel and then it is a parallelogram. In a parallelogram angle at one vertex is 90 degrees. Then CEFB is a rectangle. So in a rectangle pair of opposite sides are equal. So CE length is same as the FB length, that is 1.5 meters. BF is equal to 1.5 meters. Then what will happen? Total height of the temple is AF. From that if you subtract 1.5 meters then we get 28.5 meters. 30.0 నుంచి మనం 1.5 meters సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే 28.5 meters వస్తుంది. ఫ్రమ్ B to A distance అనమాట. Now let's move on to the solution. Height of a boy is equal CE is equal to 1.5 meters. Height of a temple AF is equal to 30 meters. From the figure CB is parallel to AF, CE is parallel to BF, and angle CEB is equal to angle BFE is equal to 90 degrees. That is CEFB is a rectangle. CEFB is a rectangle. CE is equal to BF is equal to 1.5 meters. AB plus BF is equal to AF. But BF is here 1.5 meters is equal to 30 meters. Implies AB is equal to 30 minus 1.5 meters. Then we get AB is equal to 28.5 meters. In triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degrees. Angle ADB is equal to
60 degrees. Angle ADB is equal to 60 degrees. Okay. Now tan 60 degrees is equal to opposite side by adjacent side. So this is opposite side and this become adjacent side. Okay. Is equal to AB by BD implies root 3 is equal to AB by BD. But AB is equal to 28.5 meters implies root 3 is equal to 28.5 by BD meters implies BD is equal to 28.5 by root 3 meters. And one more triangle is there. మనకు ACB triangle కూడా ఉంది. దాని నుంచి కూడా మనం tan అప్లై చేసి కనుక్కుందాం. In triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degrees. Angle ACD is equal to angle ACB is equal to 60 degrees, 30 degrees. Now apply tan. Tan 30 degrees is equal to opposite side by adjacent side, that is AB by BC. ఒకసారి చూడండి ఆయన. సో మనకు ఇక్కడ ABC ట్రయాంగిల్లో ABC ట్రయాంగిల్లో 30 degrees ఎదురుగా ఉన్నది AB, దీన్ని ఆపోజిట్ సైడ్ అంటాం. ఇక్కడ అడ్జసెంట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే ABC ట్రయాంగిల్లో BC అనేది టోటల్ అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. ABC ట్రయాంగిల్కి వచ్చేసి BC అనేది టోటల్ అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ 1 by root 3 is equal to 28.5 meters by BC. Then BC is equal to 28.5 meters into root 3. That is BC is equal to 28.5 root 3 meters. సో మనకు ముందు ఎంత వచ్చింది? BD వచ్చేసింది. BD is equal to ముందు మనం కనుక్కున్నటువంటిది BD is equal to 28.5 by root 3 meters అని వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఓకే. బట్ CD is equal to BC minus BD. చూడండి ఒకసారి డయాగ్రామ్ చూడండి. CD అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ వరకు మనకు చూడండి, ఇది CD. ఇది ఈ CD మనం కనుక్కోవాలి అంటే టోటల్ లెంత్లో నుంచి ఏం చేయాలి మనం? టోటల్ లెంత్ ఏంటి? BC. సో ఈ BC లెంత్లో నుంచి BDని రిమూవ్ చేస్తే CD వస్తుంది. ఓకే. కాబట్టి CD is equal to BC minus BD. BC minus BD. సో BC వాల్యూ రీప్లేస్ చేస్తాం. 28.5 root 3 minus BD is 28.5 by root 3. By doing cross multiplication, 28.5 into 3 minus 28.5 by root 3. Now 28.5 is common. Then we get 3 minus 1 here, root 3. అప్పుడు 28.5 into 2 అవుతుంది by root 3 is equal to 57 by root 3. 57 by root 3. సో దీన్ని మనం రేషనలైజ్ చేస్తే CD is equal to 57 by root 3. RF of root 3 is root 3, that is root 3 by root 3. That is 57 root 3 by 3. 3 ones are 3 19s are. That is 19 into root 3 value 1.732. If you multiply 19 into 1.732, we get near about 32.908 meters. Therefore, the distance from C to D అంటే అబ్జర్వర్ వచ్చేసి C నుంచి D వరకు ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేశాడు? డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బై, ఇక్కడ అబ్జర్వర్ అంటే బై ఫ్రమ్ C to D is equal 32.908 meters. This is the required answer. Now let's move on to the next one. A statue stands on the top of a 2 meters tall pedestal. Then ఇక్కడ pedestal నేను మార్చేసాను చూడండి. ఇది బ్రౌన్, ఇది pedestal. Okay. From a point on the ground, the angle of elevation, A is the point on the ground. Okay. A నుంచి angle of elevation to the pedestal is 45 degrees. Okay. A నుంచి angle of elevation to the pedestal is 45 degrees. And from the A, the angle of elevation to the top of the statue, అంటే ఇక్కడ మనకు టాప్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ, ఇది హెడ్ వరకు, ఇక్కడ వరకు
ఓకే, ఎంత ఉంది 60 degrees. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి 60 degrees, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అయితే 45 degrees. ఓకే, దట్ ఈస్ యాంగిల్ BAD 45 degrees, BAC 60 degrees. ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? స్టాచ్యూ అనుకోవాలి, హైట్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ అంటే ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్. అంటే మనం ఏం చేయాలి? CD వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ ఫైండింగ్ ద CD వాల్యూ కనుక్కున్న తర్వాత పెడెస్టల్ వాల్యూని యాడ్ చేస్తాం. దెన్ ఫ్రమ్ ద గ్రౌండ్ హైట్ ఆఫ్ ద స్టాచ్యూ మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో నేను షేర్ చేసిన హైలైట్ చేసినవి మన క్వశ్చన్లో ఏవి మనం ఇక్కడ వాడుతున్నాం, ఏమి ఇచ్చారో నేను హైలైట్ చేశాను అక్కడ. ఓకే, ఈజీగా మీకు అనలైజ్ చేసుకోవడానికి. హైట్ ఆఫ్ పెడెస్టల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు BD ఈజ్ ఈక్వల్ 2 meters. హైట్ ఆఫ్ స్టాచ్యూ ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ అంటే మళ్ళీ పెడెస్టల్ పై నుంచి స్టాచ్యూ అనుకుంటారని ఫ్రమ్ ది గ్రౌండ్ రాస్తున్నాను. ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC క్వశ్చన్ మార్క్. మనం ఇది కనుక్కోవాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ ది ఫిగర్ ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABC ఇక్కడ మనకు A నుంచి C వరకు యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఎంత ఉంది? 60 degrees ఉంది. అలాగే B దగ్గర యాంగిల్ ఎంత ఉంది? 90 degrees ఉంది. దట్ ఈస్ యాంగిల్ ABC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees, యాంగిల్ CAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 60 degrees రాయాలి. దెన్ అప్లై tan, దట్ ఈస్ tan 60 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు, సో tan 60 degrees మనకు ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్. సో ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జసెంట్ సైడ్ అంటే మనకు BC అనేది ఏమవుతుందంటే BC అనేది ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది, AB అనేది ఏమవుతుంది? అడ్జసెంట్ సైడ్ అవుతుంది. AB ఈజ్ అన్ అడ్జసెంట్ సైడ్. ఇదిగోండి, ఇక్కడ AB అనేటువంటిది అడ్జసెంట్ సైడ్, BC అంటే C to B. ఓకే, ఇప్పుడు అవి రీప్లేస్ చేస్తాం అక్కడ. ఓకే, tan 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC బై AB. tan 60 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 అండ్ BC బై AB. నౌ బై డూయింగ్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 ఇంటూ AB. BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు √3 ఇంటూ AB. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, దీని నుంచి అంటే మనం తర్వాత దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వన్ మోర్ ట్రయాంగిల్ ఉంది కదా మనకు, ఏంటది? ట్రయాంగిల్ ABD. సో ఇన్ ట్రయాంగిల్ ABD యాంగిల్ ABD ఈజ్ ఈక్వల్ టు 90 degrees, యాంగిల్ DAB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 45 degrees. ఓకే, మనం అప్లై ఏ రాసుకో tan, ఇక్కడ కూడా మనం tan అప్లై చేస్తున్నాం. tan 45 degrees ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ ఆపోజిట్ సైడ్ ఏమవుతుందంటే మనకు BD మాత్రం అవుతుంది. దీంట్లో ట్రయాంగిల్ ABDలో BD ఏమవుతుంది? ఆపోజిట్ సైడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ BD బై AB ఇంప్లైస్ 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు BD బై AB. ఓకే, ఇంప్లైస్ AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు BD కదా, కానీ BD ఎంత ఇచ్చారు మనకు? 2 meters ఇచ్చారు. సో కాబట్టి AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది మనకు? 2 meters అయిపోయింది. AB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 meters. ఇప్పుడు నేను BC కనుక్కోవాలంటే BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB ఈజ్ ఈక్వల్ 2 meters వచ్చేసింది మనకు. ఓకే, ఫ్రమ్ 1 BC బై √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB. BC బై √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB. కానీ AB ఎంత మనం కనుక్కున్నాం? BC బై √3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు AB అంటే 2 meters. ఇంప్లాయిస్ BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2√3 meters. BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2√3 meters. అంటే అప్పుడు BC అనేది ఏమవుతుంది మనకు? యాక్చువల్ హైట్ ఆఫ్ స్టాచ్యూ బ్రాకెట్లో BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ √3 వాల్యూ మనము 1.732 meters అని రాస్తే 3.464 meters ఈజ్ ద యాక్చువల్ హైట్ ఆఫ్ ది స్టాచ్యూ. ఓకే, ఈరోజు మనము 12.2లో 3 sums కంప్లీట్ చేసాము. నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు 3 sums, ఎందుకంటే వీడియోస్ చిన్నగా ఉంటే మీరు త్వరగా అన్ని చూసుకొని క్లాస్ వర్క్ రాసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే.